اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ تم ہو جو میرے بارے میں میرے بھتیجے سے پوچھتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ زبردستی بیمار بننا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کوئی جانور ہیں کہ ریت میں منہ چھپا کر حالات سے بچ جائیں۔ کون ہوتے ہیں آپ میری زندگی میں دخل دینے والے؟ وہ دبے انداز میں چیخی۔ پھر تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے پاپا۔ اس کے اپنے، اس کے بھائی اسے مار دیں گے، یا پھر اسے اتنا ٹارچر کریں گے کہ وہ زہر کھا لے، اور ان پر الزام بھی نہ آئے۔ ڈاکٹر شہریار احمد بھی ساکت سے ہو گئے۔ ہاں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، میں افندی سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا ناولٹ لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے اب محبت کرنی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناولٹ کی شروعات کرتے ہیں۔ اوائل سردیوں کے دن تھے، موسم میں قدرے ٹھنڈک تھی۔ اپنے گھر کی بالکنی میں ڈاکٹر شہریار احمد اپنے ہونہار بیٹے خرم شہریار احمد کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج بڑے دنوں بعد ڈاکٹر شہریار کو قدرے فرصت کے لمحات میسر تھے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ڈاکٹر صاحب بالکنی میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ انہیں اسی کا انتظار تھا کافی دنوں سے، اور وہ اپنا کلینک اسٹیبلش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک کامیاب ماہر نفسیات تھا۔ پاپا، ماما کب تک آئیں گی؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے باپ سے پوچھا۔ اچھا بابا، بچے بن رہے ہو؟ وہ مسکرائے۔ پورا گھر سونا پڑا ہے، شادی کو ختم ہوئے بھی ہفتہ ہو کیا، انہیں گھر یاد ہی نہیں آ رہا۔ یار بور ہو رہے ہو، میں بھی تو ہوں نا پاپا، وہ ہنس دیا۔ تبھی وہ چونک گئے۔ دور سامنے سے وہ لڑکی چلی آ رہی تھی جس کی خاطر وہ خاصی دیر سے ادھر کھڑے تھے۔ انہوں نے درزیدہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی توجہ سامنے والے گھر کی جانب تھی جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، یا پھر نیچے لان میں سرسری نگاہ ڈال لیتا جہاں مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھا۔ مگر اس لڑکی پر نگاہ صرف انہی کی تھی۔ حسب معمول سیاہ سوٹ، شانوں پر اڑتا ہوا دوپٹہ، سینے پر بندھے ہاتھ، بال کیچر میں ہونے کے باوجود کچھ آزاد شانوں پر بکھرے تھے۔ ارد گرد سے بے خبر دھیرے دھیرے چلتی قریب آ رہی تھی۔ ڈاکٹر شہریار نے خرم کی جانب دیکھا تو پھر ایک سرسری سی نگاہ رخ موڑ کر لڑکی پر ڈالی۔ اب وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے قدرے آگے کو جھکا، بچوں کی ہی جانب متوجہ تھا۔ علینا کو بھی احساس نہیں ہے کہ واپس آ جائے۔ خرم، اس لڑکی کو غور سے دیکھو۔ انہوں نے بیٹے کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ کس کو پاپا؟ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جو سامنے سے آ رہی ہے، بلیک کپڑوں میں۔ خرم پاپا کے اشارے پر اس جانب دیکھنے لگا۔ لڑکی قدرے قریب آ گئی تھی، اچھی خوش شکل، درمیانے قد کی، تنہا اکیلی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ پاپا، اگر میرے لیے ہے تو ویری بیڈ، شرم کریں، اگر آپ کے لیے تو ویری سیڈ۔ اس عمر میں ماما کی غیر موجودگی میں تو یہ سب کرتا اچھا لگوں گا، مگر آپ۔ خرم کے چہرے پر شرارت تھی۔ اوف، ماما کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا؟ مصنوعی خفگی دکھانے لگا۔ خرم، ڈاکٹر شہریار کے انداز میں خفگی تھی۔ خرم، اس لڑکی کو غور سے دیکھو۔ انہوں نے اس کا کان پکڑ کر کہا۔ پاپا، فضا بھی مارے گی، اور مجھے بتاؤ تم نے اس میں کیا دیکھا؟ ڈاکٹر شہریار احمد آنے والے رستے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی قدرے قریب آ گئی تھی، دبی سنجیدگی اس کے چہرے پر تھی، ارد گرد سے بے خبر، بس چلتی جا رہی تھی، گویا چلتے رہنا اس کا کام تھا۔ تبھی سامنے گھر کا مرکزی پھاٹک کھول کر 12 سالہ اسامہ اپنی سائیکل چلاتا باہر نکلا۔ چونکہ وہ تیزی سے آ رہا تھا، سیدھا لڑکی سے جا ٹکرایا۔ لڑکی لڑکھڑا گئی۔ سوری آنٹی، وہ میں دراصل۔ لڑکی نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ آئی ایم سوری، میرا بھائی میرے پیچھے آ رہا تھا، وہ۔ سر کھجاتے اسامہ خفت زدہ تھا۔ لڑکی مزید بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس کے تاثرات، اس کا انداز غور سے دیکھو۔ ڈاکٹر شہریار خرم کے قریب ہوتے ہوئے بولے۔ پاپا، شیم، اپنے شریف بیٹے کو برائی کے لیے اکسا رہے ہیں۔ ماما کی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ کان سہلاتے ہوئے خرم لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، جو ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور اب چند لمحوں میں ان کے گھر کے آگے سے گزر جاتی۔ اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ موضوع؟ خرم چونکا۔ ارد گرد سے بے خبر لڑکی اب ان کے گھر کے قریب سے گزر رہی تھی، سر جھکائے، ہونٹ کاٹتی، برابر والوں کے گھر کے آگے گاڑی دھل رہی تھی۔ زمین پر پانی تھا، اس پانی میں پاؤں رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔
ایک پلو دوپٹے کا قدرے لمبا تھا جو زمین کی سطح کو چھو رہا تھا۔ آگے بڑھتی لڑکی پام کے بڑے سے پودے کی آڑ میں ہوئی، سفیدے اور کھجور کے درختوں کے درمیان چھپی، گھنیرے برگد کی اوٹ میں ہوئی۔ خرم اچک اچک کر تا حد نگاہ اسے دیکھتا رہا۔ بس برخوردار وہ جا چکی ہے۔ انہوں نے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ پاپا میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ جتنا دیکھ لیا ہے، بولو اتنا بھی کیا دیکھا؟ وہ ٹیرس پر رکھی کرسیوں کی جانب بڑھے۔ پاپا یہ تو آپ نے بتایا نہیں کس نظر سے دیکھنا تھا؟ لب دبا کر ہنسا۔ میں سیریس ہوں پاپا۔ حواس باختگی سے ان کی جانب بڑھا۔ نہیں پاپا ایسا مت کریں، لوگ ہنسیں گے۔ ماما کا کیا ہوگا؟ ان کے جسٹس بھائی، جج بہن، ڈی ایس پی ماموں، آپ کا مستقبل پاپا۔ اب میری شادی؟ نہیں پاپا نہیں، ایسا مت کریں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر مسخرے پن سے ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر شہریار احمد کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ لگتا ہے تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں دماغ پر خاصا اثر ڈالا ہے، انہیں بلوانا پڑے گا، تم بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور خود پانی پینے لگے۔ لڑکی کی عمر چھوٹی ہے اور آپ کی عمر، یعنی تھوڑی سی عمر زیادہ ہو تو میں شادی کر سکتا ہوں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ سمجھا۔ میں تو بک ہوں پاپا، علینا جان سے مار دے گی، عمر ابھی کرے گا نہیں، پھر کس کے لیے؟ اس نے ارد گرد نگاہ کی۔ پاپا چائے کی طلب ہو رہی ہے، آپ پئیں گے؟ منگوا لو۔ کچھ اور؟ اٹھ کر ریلنگ کی جانب بڑھا۔ جو دل چاہ رہا ہے۔ اکرم اس نے نیچے کی جانب جھک کر آواز دی۔ چائے کے ساتھ فریج میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ ان کے سامنے آ بیٹھا۔ میں اس لڑکی کو پچھلے 5 دن سے واچ کر رہا ہوں۔ ماما کو بلوا لیتے ہیں پاپا، اس نے ان کی بات کاٹی۔ یعنی کہ تم اپنے پروفیشن میں سنجیدہ نہیں ہو۔ اس میں میرا شعبہ کہاں سے آ گیا؟ پسند آپ کی، معیار آپ کا، انتخاب آپ کا، سزا آپ ہی کو ملے گی، میں کہاں؟ تم سنجیدہ نہیں ہو۔ کس بارے میں پاپا؟ اس نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ میں زندگی میں فیئرنیس کا قائل ہوں، گو کہ میرے کیریئر کا سٹارٹ ہے، مگر میں مستقل مزاج رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے علینا پسند ہے، اب کوئی اور نہیں۔ خرم بس بہت ہو گیا، تم اس لڑکی کو دیکھو، میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس موضوع پر میں تم سے بعد میں بات کروں گا، اور اسے محض دل پھینک لڑکے کی نظر سے مت دیکھنا۔ ان کی جیب میں پڑا موبائل بجنے لگا تھا تو وہ اس طرح متوجہ ہو گئے۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا، اور حقیقت میں خرم پاپا کی بات پر غور کرنے لگا۔ پاپا اس لڑکی میں اتنا انٹرسٹیڈ کیوں ہے؟ کیا خاص بات ہے جو اتنا اصرار؟ پاپا کی سوچ نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن سرے شام خرم ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دھوپ ڈھل رہی تھی، ہلکی ہلکی سردی کو وہ انجوائے کر رہا تھا۔ اسے کلینک جانا تھا، لیکن پاپا کا اصرار تھا اس لڑکی کو واچ کرنا ہے تو ضرور کوئی خاص وجہ ہوگی، سو اس نے ڈاکٹر فہد کو بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر سے آئے گا۔ وہ بھی انتظار کر رہا تھا تا دیر وہ لڑکی آ نہیں جاتی، اور وہ آ گئی۔ ہلکے ہلکے آتی چلی گئی۔ بلیک سوٹ، آدھے کھلے آدھے بندھے بال، سینے پر بندھے بازو، ارد گرد سے بے نیاز بے فکر، دھیرے دھیرے چلتی گھر کے آگے سے گزر گئی۔ اس کا پلو زمین کی سطح کو چھو رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ آگے جا کر پام، سفیدے، پھر برگد کے گھنے درخت کے پیچھے گم ہو گئی۔ خرم کھڑا اسے دیکھتا اور سوچتا رہا۔ پاپا کی توجہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، بس وہ ایک لڑکی تھی، دبلی پتلی، کھلتی ہوئی گندمی رنگت والی، اور پاپا؟ اگلے دن پاپا نہیں آئے، وہ سرے شام سے کھڑا تھا۔ کدھر ہو؟ پاپا کا فون آ گیا۔ پاپا ریلنگ کے ساتھ کھڑا آپ کی منتخب کی ہوئی لڑکی پر ڈورے ڈالنے کے لیے پر تولتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ارے ایسی کوئی حماقت مت کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ صرف واچ کرو، اس کا احساس کرو، اسے محسوس کرو، ڈاکٹر شہریار احمد نے برجستگی سے کہا۔ اسے ٹچ بالکل مت کرنا۔ لا حول ولا قوت۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ ماما علینا نہیں ہے گھر میں تو کیا ہوا؟ کریم، رحیمن بوا چوکیدار تو ہے نا۔ لا حول ولا قوت۔ اب کے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ خرم زبان دبا کر ہنسا۔ پاپا آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ٹچ مت کرنا۔ ہاں، اسے مت چھیڑنا، میرا مطلب ہے لا حول ولا قوت۔ پاپا میں کوئی لچا لفنگا ہوں؟ اسے پاپا کو ستانے میں لطف آتا تھا۔ اس سے بات مت کرنا۔ پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے محلے والے جاگ رہے ہیں، میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اسے صرف محسوس کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ محسوس کرو۔ جانے والے رستے کو دیکھتے ہوئے پاپا کی بات پر غور کرنے لگا۔ اب وہ لڑکی گھر کے آگے سے گزر رہی تھی۔
वही अंदाज, वही चाल ढाल। आज कपड़ों का रंग वाइट था। खामोशी से चलते हुए इर्द गिर्द से बेनियाज आगे जाकर मुड़ गई। क्या देखूं, क्या नोट करूं? पापा ही बस ना। वो नीचे उतरने लगा। तुमने क्या नोट किया, क्या महसूस किया इस लड़की के मुतालिक? रात पापा डाइनिंग टेबल पर पूछ रहे थे। पापा कुछ ख़ास नहीं, इसमें नोट करने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। आप भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। पापा, मामा नहीं है और मुझे नॉन सीरियस टॉपिक लगता है। फिर मामा आ जाएंगी। तुम एक माहिर नफ्सियात हो। शहर के बारौनक इलाके में तुम्हारा क्लिनिक है और ये तुम्हारा शौक़ है। डॉक्टर शहरियार अहमद ने सलाद से इंसाफ करते हुए कहा, ऑफ कोर्स पापा, ये बताने वाली बात नहीं है, मेरा फ्यूचर है ये। मैंने इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से वॉच किया है और मेरी ख्वाहिश है अब तुम इस लड़की को वॉच करो। पापा, वो मिनमिनाया। ये ज़रूरी नहीं है जिस नज़र से आप देख रहे हैं इस नज़र से मैं भी देखूं। ये ज़रूरी है। हम दोनों की फील्ड एक है, हम दोनों ही मसीहा हैं और मैं चाहता हूं तुम इस लड़की की मसीहाई करो। मसीहाई और मैं? आप भी ना। वो गड़बड़ा क्या? हाँ मसीहाई। और तुम खुर्रम, तुम? पापा, मेरा क्लिनिक है, वहाँ मरीज़ खुद आते हैं, मैं खींच कर नहीं लेकर जाता। मैं इस लड़की को कैसे खींच कर ले जा सकता हूँ? और क्यों? वो क्या बीमार होगी? इंसान है, कोई ना कोई फ़िक्र, कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होगी इसे। पापा की मंतक ही निराली लग रही थी। मामा कब तक आएंगी ताकि आपका ध्यान बटे? वो कहते हुए अपना खाना ख़त्म करके नैपकिन से हाथ साफ करने लगे। अभी तुम्हारी माँ के आने के कोई आसार नहीं है। अगले हफ्ते एक और शादी निकल आई है। ये कहकर वो उठ गए। अगले दिन पापा इससे लड़की की रिपोर्ट ले रहे थे। पापा, आज तो वो आई ही नहीं। इसने सोचा हुआ जवाब दिया, आई थी। तुम नहीं आए थे? जी। इतना सच पापा को कैसे पता चला? मैं अस्पताल से घर आया था, वो लड़की गुजर रही थी और तुम बालकनी से गायब थे। वो पापा, खुर्रम खिफ़त ज़दा होते हुए सर खुजाने लगा। आप क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? इसने अपनी खजालत छुपाई। इसलिए कि डॉक्टर शहरियार अहमद ने संजीदगी से इसे देखा। इसे मसीहा की, रहनुमा की, हमदर्द की ज़रूरत है खुर्रम। वो चौंक गया। वो एक मरीज़ है, ऐसी मरीज़ जिसे अपने मर्ज़ का नहीं पता, अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर बेहिसी तारी हो गई है। और मैं, तुम, एक डॉक्टर, एक मसीहा, और मसीहा का काम बेलौस होना चाहिए। 4 मरीज़ों से फ़ीस लेते हैं तो 5वां मरीज़ हमें बग़ैर फ़ीस के लेना चाहिए खुर्रम। कुछ ज़्यादा राह भी तो हो यार, बस दुनियादारी में लगे रहो। इतनी संजीदा और गहरी बात। खुर्रम का सर झुक गया। पापा, अगर वो मरीज़ ना हुई तो? इसने सर उठाया। वो मरीज़ है, मैं कह रहा हूँ, फ़ैसला तुम करोगे, फ़ीस लो या नहीं। पापा, इसने सर खुजाया। एक मुश्किल केस है। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। अगर दिलचस्पी लोगे तो ज़रूरी नहीं बेटा कि मरीज़ क्लिनिक में ही आए तो इलाज हो। कुछ लोगों को एहसास नहीं होता कि वो मरीज़ हैं, बीमार हैं, हमें उनका भी इलाज करना चाहिए बेलौस होकर। ये ज़िंदगी है बेटा, और ये किरदार हमें आगही देते हैं, और आगही इदराक से मशरूत है। तुम इस मसले को हल कर लेना, देखना तुम्हें कितनी खुशी होगी। मसला? खुर्रम हैरान हुआ। किसी चेहरे पर मुस्कुराहट सजा देना कितनी बड़ी नेकी है, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। पापा, वो इन्हें बस देखता रह गया। अगले दिन खुर्रम अपने घर के आगे खड़ा गाड़ी धो रहा था। जब वो गुजरी तो इसने वही सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, वही मखसूस अंदाज, वही चाल ढाल। खुर्रम 2 कदम आगे हुआ, वो 2 कदम पीछे हटने के बजाय सीधी गुजर गई थी। इसके लब भींचे हुए थे, पेशानी पर गुसीली शिकने थीं। कदमों की रफ्तार तेज़ थी। खुर्रम इसे जाता देखता रह गया। ये जाती कहाँ है? पानी पाइप से भल भल गिर रहा था। वो गाड़ी धोना भूल गया। ये कहाँ जाती है? इसका घर कहाँ है? आती कहाँ से है? अगले दिन खुर्रम इसके पीछे पीछे था। मोड़ काट कर लंबी सड़क, फिर मोड़, फिर लंबी सड़क घूम कर वो बच्चों के पार्क में दाखिल हो गई। सीधी सीधी ट्रैक पर चलती रही। खुर्रम एक साइड पर मोर के पिंजरे के करीब खड़ा इसे नोट करता रहा। 1, 2, 3, 4। खुर्रम सर पकड़ के बेंच पे गिर गया। पागल तो नहीं है? पार्क के गोल ट्रैक के 4 चक्कर लगाए, बहुत तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए। इसके असाब तने हुए थे, चेहरा किसी अंदरूनी एहसास से दहक रहा था, मुट्ठियाँ बंद थीं। फिर वो एक कोने में बैठकर बच्चों को देखने लगी। एक गेंद इसके सर पे आकर लगी। इसने गुस्से से उठाकर दूर फेंक दी। इसके चेहरे पर तनाव था, अंगूठे का नाखून कतर रही थी। इस हाथ की बंद मुट्ठियाँ मसल रही थीं। वो किसी गुस्से, किसी तनाव, किसी इज़्तिराब, अंदरूनी खलजान का शिकार थी।
मगरिब का अंधेरा फैलने लगा, मौसम की खुनकी बढ़ने लगी। वो उठी, पार्क से निकलने के लिए इसके करीब से गुजरकर गेट से निकल गई। खुर्रम भी पीछे पीछे निकला। खुर्रम के कदम फिर रुक गए। वो लड़की जाने वाले रास्ते की जानिब नहीं पलट रही थी। इसी रोड पे ज़रा सा आगे बढ़ी और एक घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। पागल बेख्तियार खुर्रम के मुंह से निकला। घर के सामने पार्क था, इसके लिए इतना लंबा चक्कर, फिर ट्रैक के चक्कर। घर के सामने पार्क था, इसके लिए इतना लंबा चक्कर, फिर ट्रैक के चक्कर। क्या ज़रूरत थी? पागल पागल तो नहीं थी ये लड़की। वो बुड़बुड़ाया और फिर चौंक गया। पागल यानी नफ्सियाती? उफ़ो, वो उछला। तो ये नफ्सियात का उलझा हुआ केस है, इसलिए पापा इसे बगौर देखने, एहसास करने को कह रहे थे। पापा इसे जानते हैं। हाँ, जान गए हैं। वापस जाने वाले रास्ते पर चलते चलते वो चौंका। पापा, एक मिस्ट्री। उफ़, इसे एक गेम बड़ा दिलचस्प लगा। पापा, वो पागल, मेरा मतलब है कि वो साइको केस है। डॉक्टर शहरियार अहमद ने लफ्ज़ पागल सुन लिया था, घूर कर इसे देखा। आई एम सॉरी पापा, इसने सर खुजाया। अगर तुम किसी नफ्सियाती मरीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो इलाज के लिए संजीदा कैसे होगे? खुर्रम हकीकत में शर्मिंदा था। वो पागल नहीं, नफ्सियाती है। इसकी ज़िंदगी उलझनों का शिकार है। खौफ, दिल शिकस्तगी, कम हिम्मती, खुद तरसी में मुब्तला है वो। इसके इर्द गिर्द मनफी रुझानात हैं जिसने इसकी शख्सियत पर ऐसे असरात मुरतब किए हैं। इसकी नज़दीकी में मस्बत पॉइंट कम और मनफी पॉइंट ज़्यादा हैं। इसकी ज़िंदगी में मायूसी का आंसर बहुत ज़्यादा है। तुम्हें खुर्रम शहरियार अहमद, अब तुम्हें इसे ज़िंदगी की जानिब लाना है, एक नॉर्मल इंसान बनाना है। मस्बत फ़िक्र, मस्बत तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ इसे राग़िब करना है। और माहिर नफ्सियात खुर्रम शहरियार हैरत से डॉक्टर शहरियार अहमद की ज़ुबानी तफसीलात सुन रहा था। और तुम्हें मालूम है, इस सारी ख़राबी के एक ज़िम्मेदार इसके फैमिली मेम्बर्स हैं। आपको ये सब कैसे मालूम हो? क्या आप इसकी फ़ैमिली को जानते हैं? इसने बेसाख्ता पूछा। इसे तुम रहने दो, ये सवाल इस मसले का हिस्सा नहीं है। बस तुम्हें अपने तौर पर इसका इलाज करना है, इसे ज़िंदगी की खुशियों की तरफ लाना है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है इसे बताना है। पापा, अव्वल तो वो एक लड़की है, अगर वो क्लिनिक पर आ जाए तो और बात थी। इसे मैं किस तरह? खुर्रम ने बात अधूरी छोड़कर चुप सा हो गया। इसी तरह ही इसका इलाज होगा। क्लिनिक, डॉक्टर या फिर माहिर नफ्सियात, इन सब से तो वो भागती है। वो इंसानों के रवैयों से खौफज़दा है। मायूसी की चादर में ख़ुद को लपेट कर आँखें मूंद ली और उलझती है। तमाम मसाइल से छुटकारा मिल गया। पापा, मैं समझता हूँ। आप इसे बहुत करीब से जानते हैं, बहुत करीब से। तुम जितनी चाहो मालूमात ले लेना, मगर सब राज में रखना। किसी किस्म की हमदर्दी इसके नज़दीक तरस है और तरस से इसे नफ़रत है। खुर्रम ने गहरी सांस ली। पापा, ये मेरे करियर का अनोखा केस है। हाँ बेशक, डॉक्टर शहरियार अहमद ने तस्लीम कर लिया। तो ओके पापा, मैं कोशिश करूँगा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। वो खड़ा हो गया और बातें करके बाहर निकल गया। वो इसे संजीदगी से जाता देखते रहे। वो लड़की पार्क में दाखिल हुई तो खुर्रम पहले से इसी जगह पर बैठा हुआ था। इसे शायद परवाह भी नहीं थी। ट्रैक के चक्कर लगा रही थी। पॉपकॉर्न खाते हुए वो वॉच करता रहा। वो थक गई तो इसी सीट पर आकर बैठने लगी, मगर खुर्रम को विराजमान देखकर अगली बेंच पर चली गई। इसके इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे। उनकी गेंद उनकी आवाज़ों से डिस्टर्ब हो रही थी। गेंद करीब आ जाती तो वो उठाकर दूर फेंक देती। 2-3 बार ऐसे ही किया। एक बच्चा झुंझला कर इसकी जानिब बढ़ा। क्या है फुप्पो, आप क्यों हमारी बॉल फेंक रही हैं? कहीं और जाकर बैठ जाएं। फुप्पो? खुर्रम चौंका। बाल फिर इसके शाने पर आ लगी और गोद में गिरी। इसने फिर दूर उछाल दी। फुप्पो! बच्चा पाँव पटक कर चीखा। मैं दादा अब्बू से आपकी शिकायत करूँगा। बच्चा पलट गया। लड़की दूसरी जानिब देखती रही। इसके पाँव का अंगूठा मुसलसल हिल रहा था। वह दोनों हथेलियों को मसल रही थी। मौसम हल्का हल्का सर्द हो रहा था और वो लॉन के कपड़ों में थी। आज इसके बाल उलझे हुए से थे। फिर वो अपना नाखून को तलने लगी। खुर्रम दोबारा इसके करीब से गुजरा था। इसने निगाह उठाकर नहीं देखा। इससे बात कैसे होगी? वो मोर के पिंजरों के पास जाकर खड़ा हुआ। बच्चे ज़रा आगे जाकर खेल रहे थे। अब टुकर टुकर एक सिम देख रही थी। माहौल में अंधेरा सा फैलने लगा। बच्चे पार्क से निकलने लगे। थोड़ी देर बाद वो भी उठी और इसके करीब से निकल गई। इसका दुपट्टा कदमों के साथ साथ नीचे घास से हम कलाम था। खुर्रम भी बाहर निकलकर इसे जाता देखता रहा। फिर बाइक स्टार्ट करके क्लिनिक की जानिब चला गया।
पापा को अब रिपोर्ट देनी थी। इस केस में इसकी ज़ाती दिलचस्पी भी शामिल हो गई थी। इसने पापा की दी हुई मालूमात की रोशनी में नोट्स बनाने शुरू कर दिए। अगले दिन वो इसी बच्चे को ढूंढ रहा था, मगर वो नहीं आया। लड़की लंबा रास्ता तय करके ट्रैक के चक्कर लगाकर अब इसी बेंच पर बैठ चुकी थी। आज वो बच्चा नहीं आया था। इसकी तलाश में इधर उधर देखा, तभी वो बच्चा एक आदमी के साथ आता दिखाई दिया। ये देखें चाचू, ये बैठी हैं, हमें खेलने नहीं देती, बार बार बॉल दूर फेंक देती हैं, इन्हें समझाएं। खुर्रम ने नज़दीकी बेंच पर बैठी मंजर देखा और कान इसी सिमत लगा दिए। क्यों, क्या बात है? ये क्या पागलपन है? बच्चों को खेलने क्यों नहीं दे रही हो तुम निशात? इस आदमी के अंदाज में गुर्राहट और नज़रों में नखवत थी। यहाँ भी चैन नहीं है तो अपने कमरे में बंद रहा करो। लड़की सर झुकाए नाखून कतर रही थी। अगर आइंदा फजूल किस्म की हरकतें की, पागल खाने भिजवा दूंगा। तुम उधर ही ठीक हो। लड़की ने झटके से सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ, सरासीमगी, इस्तराब था। सर झुका लिया और मुट्ठियाँ मसलने लगी। चाचू, इन्हें पागल खाने छोड़ कर आए। बच्चा हंस रहा था। अम्मी भी कह रही थी कि ये घर में रहने के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, झूठ बोलती हैं वो। जाओ, तुम जाओ। ठीक है, मैं आइंदा नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। भाई, बस मुझे पागल खाने नहीं भेजना। एकदम से वो चीखी, फिर इसकी आवाज़ धीमी हो गई। आजिज़ी, बेबसी, बेचारगी थी। खुर्रम साकित बैठा था। मर्द इसे खशमगी निगाहों से देख रहा था। चाचू, ये घर में भी मुझे चीख चीख कर डांटती हैं। बच्चे ने आज सारी शिकायतें लगा देनी थी। लड़की जिसका नाम निशात था, इसका चेहरा और झुक गया। मर्द इसे वार्निंग देकर पलट गया। निशात साकित बैठी थी। इसके आंसू गिर रहे थे। फिर इसने पैर उठाकर बेंच पर रख लिए, घुटनों की गिर्द बाजू रखकर उन पर चेहरा रख लिया। खुर्रम साकित बैठा था। बेबसी, कम हिम्मती, बेचारगी की वाज़ेह तस्वीर को सगा भाई कैसे डांट रहा था और भतीजा कैसे दीदा दलेरी से शिकायतें लगा रहा था। गोया इनमें करीबी ताल्लुक़ ना हो, बल्कि कोई गैर हों, अजनबी हों, राह चलते मुसाफिर हों। खुर्रम का दिल चाहा आगे बढ़े, इसकी दिलजोई करे, इसके आंसू समेटे और ज़िंदगी का नया सबक इसे पढ़ाए कि ज़िंदगी बुज़दिली का नाम नहीं। ज़िंदगी इस बात का सबक नहीं पढ़ाती कि इसे बेबसी की नज़र कर दो। खुर्रम खड़ा हुआ। माहौल में अंधेरा फैलने लगा। पार्क की लाइट्स जलने लगी थी। बच्चे चले गए थे। तभी वो उठी और धीरे धीरे चलती पार्क से निकल गई। खुर्रम को माशरे के इस किरदार पर बेहद अफसोस और दुख हुआ। वो भी सर झुकाए बाहर निकलने लगा। अपनों के हाथों दुख का शिकार लड़की। इसे महसूस करो, इस किरदार के दुख को, मर्ज़ की नोयत को महसूस करने पर अपनायत महसूस होगी। यही अपनायत इसके दुख की दवा होगी। ऐसे शख्स के लिए अपने दिल में दर्द महसूस करना और इसके लिए दुआ करना बेहतरीन अमल होगा। अगले दिन पॉपकॉर्न और चॉकलेट से भरा शॉपर देकर इसने बच्चे से दोस्ती कर ली, जिसका नाम अबू रिहान था और वह निशात का भतीजा था। वो इशारे से बेंच पर बैठी निशात की जानिब इशारा किया। वो मेरी फुप्पो हैं, एकदम गंदी, चालाक और मक्कार। इतने शकील और भारी अल्फाज। खुर्रम को शौक लगा। ये तो सब बहाने हैं बीमारी के, कोई बीमार शिमार नहीं है, सारी अदाकारी है। पॉपकॉर्न फांकते हुए गुलफशानी कर रहा था। वो बेंच पर बैठे दोनों हाथ गोद में रखे एक ही सिम देख रही थी। खुर्रम निशात को देख रहा था और अबू रिहान को सुन रहा था। घर के किसी बड़े की ज़ुबान इसे अज़बर थी। काम ना करना पड़े, हम बच्चों के तो हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं, साये की तरह, आदम बो की तरह पहुंच जाती हैं, फिर मारती हैं। रात को तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी थी। क्यों? भाई ने उनके बेड पर छिपकली रखती थी, उनका हाथ पड़ गया। बस वो तो अम्मी ने बचा लिया, वरना तो वो सीढ़ियों से गिर जाती। चाचू ने इन्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा था। पापा तो हॉकी लेकर आ गए थे। और तुम्हारी दादी? मेरी दादी नहीं है, दादा हैं, मगर वो दूसरे घर में रहते हैं, दूसरी दादी के साथ। दुख, दर्द, तकलीफ़ खुर्रम के अंदर से उठा था। वो कराह कर रह गया। अब अपने नाखून को तर रही थी। हल्की हल्की धूप ने इसके चेहरे का अहाता किया हुआ था। अब वो रिहान, तुम्हारी फुप्पो इतनी गुस्से वाली क्यों है? खुर्रम ने इसके शाने पर हाथ रखा। अम्मी कहती हैं साया है उन पर। नखवत भरा अंदाज था। इससे बच के रहा करो, तुम पे भी ना आ जाए। अंकल, ये साया क्या होता है? साया? वो कान खुजाने लगा। क्या बहुत डरावना होता है, चुड़ैल, जिन भूत की तरह? खुर्रम इसके अंदाज पर हंस दिया। नहीं, हर इंसान के साथ इसका साया होता है। जैसे तुम धूप में खड़े हो तो ये तुम्हारा साया है। खुर्रम ने इसे खड़ा करके समझाया।
मगर मामा तो बहुत डरावनी शक्ल बनाकर कहती हैं। वो इस साये को इसके लिए आसान नहीं कर सकता था। इसको जो समझाया गया था वो ज़्यादा मजबूत था। कभी तुमने अपनी फूफो से प्यार से बात की है? वो तो किसी से बात नहीं करती, हर वक्त गुस्से से भरी रहती हैं। इसने अपना मुंह फुलाया और बिगाड़ कर कहा। खुर्रम हंस दिया। गुफलो साबो रिहान अपनी भरपूर मासूमियत के साथ इसे अच्छा लगा था। वाकई बच्चे तो फरिश्ता होते हैं। रिहान, रिहान। दोनों ने पलट कर देखा। हाथ में बैट पकड़े एक बच्चा इसे बुला रहा था। अंकल मैं जाऊं, मेरी बारी होगी बैटिंग की। खुर्रम ने इसके शाने से हाथ उठा लिया। जाओ, कल मिलेंगे। खुर्रम सर घुमाकर निशात को देखने लगा। वो अपनी हथेलियों की लकीरों में उलझी हुई थी। तरस, हमदर्दी, मसलूमियत, कैसे कैसे किरदार हमारे इर्द गिर्द सिसक रहे हैं और हमें इसका इदराक ही नहीं। कुछ मंज़र पर आ जाते हैं और कुछ। खुर्रम ने गहरी सांस ली। बासी फूलों की महक इधर उधर बिखरने लगी थी। यार आ जाओ ना। रात अलीना का फ़ोन आया तो सुनते ही खुर्रम ने कहा, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ये अमेरिका है, ऐसे कैसे आ जाऊँ? बारात भेजो मेरे लिए। बहुत खुशफहमी है अपने बारे में। खुर्रम ने गहरी सांस ली। और क्या, तैयारियां श्यारियां करो, बरी शरी बनाओ, जोड़ा ख़रीदने की ऑफ़र करो और कहो भाई कब चलना है बारात का जोड़ा ख़रीदने। अलीना की शोख हंसी इसके कानों में गूंज रही थी। होती ना तुम यहाँ अभी तो। जुमला मुकम्मल करो शहज़ादे। तुमने भी काम मुकम्मल कर लिया है ना, जो ख्वाब देख रही हो। यार तुम मेरे होने वाले इतने काबिल शौहर हो, मुझे क्या पड़ी है पढ़ पढ़ कर अपना खून जलाऊं। मुझे इल्म है, नौकरी भी नहीं करने देंगे खालू जान। साथ ही इसकी हंसी की मुतरन्नम आवाज़ उभरी। सुधर जाओ लड़की। फैसलाबाद में सदर कहाँ? तो मुझे अकेले जाने कब देते हो सदर? खुर्रम हंस दिया। लग रहा है बड़ी फुर्सत से बैठी हो। जी नहीं, झूले पर बैठी हो। तुमने आना है या नहीं? अभी से धौंस जमा रहे हो। क्यों ना जमाऊं? आ रही हूँ, चप्पलें तो पहन लूँ। बसोरी से आवाज़ उभरी। अब मैंने इतनी जल्दी भी नहीं कहा। वो हंस दिया। खाला आ रही है ना, परसों उनके साथ आ जाऊँगी। क्या? खुर्रम ज़ोर से चीखा। अम्मी फैसलाबाद आ रही हैं? हाँ, खालू की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। चलो ठीक है। अबू रिहान सुर्ख रंग की बॉल को उलट पुलट के देख रहा था। खुर्रम इसके तासुरात नोट कर रहा था। दूर बेंच पर बैठी निशात के हाथ में एक टहनी थी, पत्तों वाली। जाने क्या क्या सोचती, पत्ती पत्ती तोड़ दी थी। फूफो हमसे प्यार नहीं करती। इन्हें हमसे प्यार है ही नहीं। इन्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है। हर गुस्से की कोई वजह होती है। बग़ैर वजह के गुस्सा पता है कौन करते हैं? पागल। अबू रिहान ने सर उठाई बगैर कहा। खुर्रम परेशान सा हो गया। ऐसे तल्ख और वाज़ेह अल्फाज। तो फुप्पो पागल ही तो हैं। अम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं कि चाचू कहते हैं, बाकी सब मोहल्ले वाले भी। खुर्रम को अफसोस हुआ, उनके कोई दोस्त नहीं। उनको कोई खेल खेलना ही नहीं आता। तो दोस्त कैसे बनाएंगी? वो हंसा। क्या करती रहती हैं आपकी फुप्पो घर में? तासुफ इसके अंदर ठहरने लगा। अबू रिहान मुंह पे हाथ रख के हंसा। सोती रहती हैं, गुस्सा करती हैं, चीखती चिल्लाती रहती हैं और जब थक जाती हैं सीढ़ियों पर या किसी कोने में या अपने कमरे में खामोश बैठ जाती हैं। पॉपकॉर्न खाते, टांगे चलाते बड़े मज़े से अबू रिहान इसे बताता जा रहा था। अपनों की, तन्हाई की, बेबसी की मारी मज़लूम लड़की निशात ऐसे क्यों थी, ये बात इसे छोटा सा बच्चा नहीं बता सकता था। इसके लिए खुर्रम को निशात से मालूमात करना थी या फिर कोई और दोस्त, रहनुमा या हमदर्द। आपकी फूफो पढ़ती हैं? इसके बाल सहलाते खुर्रम ने पूछा। नहीं तो, पढ़ाती हैं। खुर्रम को एक बार फिर हैरत का झटका सा लगा। ये कंडीशन और पढ़ाना कहाँ? वो जो रोड के ऊपर पार्क के साथ स्कूल है ना, वो वाला। ओह, खुर्रम ने सर हिलाते हुए होंठ सिकोड़ लिए। और आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं दूसरे स्कूल में। अंकल मैं मोर देख लूँ? अबू रिहान के शाने से इसने हाथ हटा लिए। वो उठकर पिंजरे की जानिब भाग गया। खुर्रम ने गर्दन मोड़ कर देखा। निशात एक कोने में खड़ी किसी पौधे को देख रही थी। दुपट्टा हस्बे मामूल ज़मीन की सतह को छू रहा था। जाने इसे क्या दुख है? ये अकेलापन, ये उदासियाँ, ये महरूमियाँ, तन्हाई, ये उम्र तो नहीं। वो दांतों से नाखून कुतर रही थी। इसी पल इसने भी गर्दन घुमाई और खुर्रम को देखा। दूसरे लम्हे घबरा कर चेहरा घुमा लिया। एक खौफ इस तरह नुमाया था। पहले वो सीट पर बैठी, चंद लम्हों बाद वहाँ से उठी और बैरूनी रास्ते पर चलते बाहर निकल गई। खुर्रम इसे जाता देखता रहा। ऐसा कौन सा मसला है जो तू क्लिनिक से बाहर हल कर रहा है?
फहद ने इसके सवाल पर मुस्कुरा कर देखा। बस अब्बा जान का हुक्म है, मौसूफ़ा का इलाज भी करना है और इसे मालूम भी ना हो। मौसूफ़ा कैसी हैं? मैं कुछ खिदमत अंजाम दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। नाखून कुतरने की वजूहात बताओ और उनका सद्देबाप। बचकाना से अंदाज में सवाल किया। फहद ने इसे घूरा। बताओ बताओ, चुप क्यों हो? दांतों से नाखून काटना दरअसल मनफी रवैये का इजहार है, अंदरूनी खल्फशार, इज़्तिराब, तनाव का इजहार है। बेबसी की इंतहा होती है, कुछ कह नहीं सकते। जब ऐसे मरीज़ कुछ कह नहीं सकते तो बस नाखून मुंह में डालकर कुतरने लगते हैं। गुस्से का इजहार अंदर ही अंदर करते हैं खुद से। इसका तदारुक सबसे पहले रिटेंशन, डिप्रेशन, अंदरूनी तनाव ख़त्म करें। बच्चे के मुंह में हर वक्त कुछ ना कुछ डालें खाने के लिए, मसलन च्युइंगम वगैरह या फिर दूसरी मसरूफ़ियत, ताकि इसके हाथ मसरूफ़ रहें और नाखून मुंह में ना डालें। अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। मौसूफ़ा कितनी बड़ी हैं? फ़हद हंसा। काबिल शादी समझो। खूबसूरत भी? वो शौक़ हुआ। बिल्कुल वैसे इन तिलों में तेल नहीं है। अरे हम कोल्हो चलवा लेंगे। फ़हद भी अपने नाम का एक था। ये बताओ, तुम्हारी बातचीत है इससे? यही तो अहम मसला है, क्या किया जाए? और इतनी मालूमात जो हासिल की हैं सब इधर उधर से। कुछ सवालात, कुछ मालूमात ऐसी होती हैं जो इसके अपने दे सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इसके करीब हों और इसका इलाज भी करवाना चाहते हों। वालदा होती तो क्या बात थी, शायद कोई मसला ही नहीं होता। फ़िज़ा से कहो। यार फ़िज़ा और मामा तो इस्लामाबाद से आने का नाम ही नहीं ले रही। फिर इंतज़ार कर। हाँ, मसला तो मुश्किल है, मगर मुझे यकीन है तो हल कर लेगा। और अगर लेने के देने पड़ गए तो? यार कुछ नहीं होता, कह देना कि इलाज की गर्ज से बात की है। फ़हद की बात पर खुर्रम ज़ोर से हंसा। इसका भाई पहलवान टाइप का है, जमाएगा रखकर सारे तबक तबाक हो जाएंगे। खुर्रम, एक आइडिया। फ़हद उछला। क्या? इसके भतीजे ने बताया कि वो स्कूल में पढ़ाती है, तो स्कूल में इसकी कोई दोस्त भी तो होगी ना, इससे मिल। खुर्रम चमकती आंखों से इसे देखने लगा। गुड आइडिया। पेपर वेट घुमाते खुर्रम को सोचने लगा। अगले दिन खुर्रम ग्रामर स्कूल के ऑफिस में मैडम के सामने बैठा निशात के मुतालिक पूछ रहा था और मैडम जोया संजीदगी से खुर्रम को देख रही थी। जी, मेरे स्कूल में मेरी वजह से ही पढ़ाती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है निशात। हम दोनों ने एक साथ एमए इकनॉमिक्स किया है, हम लोग बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। आप क्या समझती हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकती है? पढ़ाना तो इसने नहीं होता, बस कभी कभी आ जाती है मेरे इसरार पर। दरअसल वो डिप्रेशन में मुब्तला रहती है, मसरूफ़ियत इसके लिए बहुत अच्छी है। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैडम जोया की हैरत दीदनी थी। आप मुझे उनका मौलिद समझ लें। ओह अच्छा, इसके घर वालों ने इसकी बीमारी समझ ली। सत शुक्र, वगरना तो इसे पागल कहते हैं। दरअसल पागल वो खुद हैं, एक हंसती खेलती लड़की को नफसियाती बना दिया। नहीं, मुझे उनके घर वालों ने मौलिज मुकर्रर नहीं किया है, मैं खुद। मैडम जोया तीखे आइब्रो करके से देखने लगी। क्या मतलब? दरअसल वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और पापा ने कहा है मैं इसका इलाज करूं। एक सेहतमंद बाशऊर लड़की है। ये तो है। मैडम जोया ने सर हिलाया। मुझे खुशी होगी कि मेरी दोस्त एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी की खुशियों पर इसका भी तो हक़ है। एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना इसका भी हक़ है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप इसके इतने करीब हैं, आप वो सब कुछ बता सकती हैं जो कोई और नहीं बता सकता। इसका फैमिली बैकग्राउंड, इसके हालात ज़िंदगी, वो सब वजूहात जिसने इसे इतना एबनॉर्मल कर दिया। निशात अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। इसके वालिदैन में ज़हनी हम आहंगी नहीं थी। रोज़ रोज़ के झगड़ों ने निशात की ज़हनी हालत पर बहुत बुरा असर डाला था, बहुत ही बुरा असर डाला था और वालिदैन की तलाक ने हालात में और बिगाड़ पैदा कर दिया। निशात अपनी वालदा के साथ रहना चाहती थी, मगर वो किसी भी बच्चे को साथ रखने पर तैयार नहीं थी। इस चीज़ ने इसे दिल शिकस्तगी और बेबसी में मुब्तला कर दिया। फिर इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, वालदा ने भी दूसरी शादी कर ली। इसके बाकी बहन भाइयों ने गुज़रते वक्त के धारे में से अपने अपने लिए राहें निकाल ली। एहसास कमतरी का शिकार निशात इसी जगह खड़ी रही जहाँ उसके वालिदैन ने इसे छोड़ा था। आज भी वैसी ही बच्ची है जिस बच्ची का हाथ मेले में छूट जाए और वो फिर से मेले में खो जाए। डरी सहमी खौफज़दा सी वो ख़ुद से बातें करती है। मेरा साथ अगर ना होता तो वो इतना पढ़ भी ना पाती। मैडम जोया सांस लेने को रुकी तो खुर्रम का कलम भी रुक गया।
اس کی 2 بہنیں اپنی پسند سے شادی کر کے باہر چلی گئیں۔ نشاط کو اس کے ماموزاد بھائی نے پسند کیا تھا۔ اس کی بہن نے نشاط کو پاگل قرار دے کر خود اس سے شادی کر لی۔ بھائی نے بھی شادی اپنے پسند سے کی۔ بھابھی سونے پہ سہاگا نکلی۔ نشاط کے پاپا نے اپنے دوست کے بیٹے سے منگنی کی تھی اس کی۔ بھابھی صاحبہ نے نشاط کو ذہنی مریض قرار دے کر منگنی توڑواتی اور اپنی بہن کی شادی اس سے کرواتی۔ اب بھائی اپنے سالے سے اس کی شادی کروانا چاہتا ہے۔ زور دیتا ہے تو نشاط چیخنے لگتی ہے۔ والد بھائی سب اسے پاگل سمجھتے ہیں، کوئی اس کا درد نہیں سمجھتا۔ تنہائی، اکیلے پن، خوف، کم ہمتی نے اسے زندگی سے دور کر دیا ہے۔ ماں کی محرومی کو وہ دل سے نکال نہ سکی۔ کسی بہن بھائی کی زندگی میں اس کی جگہ نہیں کہ اس کے درد کو، دکھ کو سمجھ سکے۔ حالانکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ پاگل کہہ کر بھابھی نے اسے بے موت مار دیا ہے۔ یہاں تک کہ بچے بھی اب پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ دلگیر اور اداس لہجے میں میڈم زویا بولے جا رہی تھیں اور خرم کا قلم کاغذ پر چلا جا رہا تھا۔ نشاط کی اسی ذہنی پسماندگی کا شکار اس کے اپنے ہی ہیں۔ کسی کو اس کا احساس ہی نہیں۔ مجھے خوشی ہوگی میری دوست ٹھیک ہو جائے۔ اسے ایک ایسے اچھے دوست، رفیق، رہنما کی ضرورت ہے جو اس کا درد سمجھے، اس کا احساس کرے۔ میڈم زویا خرم کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ اس کی زندگی میں بہار کا جھونکا ثابت ہوں گے۔ خرم ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ دوسرے لمحے سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنی ڈائری بند کرتی۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی میں جب آؤں گا تو آپ مجھے مزید ٹائم دیں گی۔ آف کورس، اگر آپ کال کر کے آئیں تو بہتر ہوگا۔ میں نشاط سے آپ کی ملاقات بھی کروا سکتی ہوں۔ وائی ناٹ؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ میڈم زویا بھی کھڑی ہو گئی۔ آئندہ میں اپنی بیگم کو بھی ساتھ لاؤں گا، خرم نے مسکرا کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ میڈم زویا اس کے آخری جملے پر غور کرتی رہ گئی۔ مت آؤ تم، جب کوئی دوسرا لے اڑے گا نا پھر عیش کرتی پھرنا۔ رات فون پر علینا سے بات کرتے وہ گرج رہا تھا، میں خوشبو کو قید کروں گی تو خوشبو اڑ جائے گی۔ میں نے محبت کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، محبت میرے پاس رہے گی، کہیں بھی ہوئی اڑ کر آئے گی۔ علینا ہنس رہی تھی۔ ہائے ری خوش فہمیاں، اعتماد جو ہے آپ پر، دھیرے سے کہا۔ بکواس بند کرو، فوراً آنے کی تیاریاں کرو۔ خرم ڈیٹ فکس ہوئی نہیں، میں کیسے آؤں؟ خرم نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ تمہیں تو میں؟ خرم نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ ڈاکٹر شہریار اندر آ کے خرم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پاپا آئے ہیں۔ فون آف کر دیا۔ کیسا چلتا ہے تمہارا کیس؟ کہاں تک پہنچا؟ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو جاتی تو بہتر تھا، ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا پاپا۔ ویسے بے حد مظلوم کردار ہے معاشرے کا، اپنوں نے کتنی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ فائل دوں گا آپ کو اسٹڈی کے لیے۔ میں جانتا ہوں، بس تم اسے ٹھیک کر دو۔ پاپا جس قسم کے ماحول میں وہ رہ رہی ہے اس کا ٹھیک ہونا تو مشکل ہے۔ بات بات پر ٹارچر کرنا، تانے دینا، پاگل کہنا، چہمائنی دارد، یہ سب اس لیے کہ نشاط کے والد اپنی جائیداد کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے بھائیوں کی کوشش ہے کہ نشاط کو پاگل ثابت کریں تاکہ اس کا حصہ بھی انہیں ہی مل جائے، اس لیے اس کا علاج ضروری ہے۔ وہ شدید ڈپریشن اور احساسی کمتری کا شکار ہے۔ بس اس احساس سے اسے چھٹکارا دلانا ہے، تو پھر اسے صحت مند ماحول، خوشگوار فضا اور اچھی آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ تبدیلی ماحول انسان کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے گھر والے اسے نفسیاتی اسپتال بھیج سکتے ہیں، پاگل خانے بھیجوا سکتے ہیں، اور کہیں نہیں۔ پھپھو، نانا، ماموں، چچا، کوئی تو گھر ہوگا نا اس کے لیے جہاں رہ کر اس کا علاج شروع ہو۔ خرم نے سنجیدگی سے کہا۔ ناممکن، پورا خاندان اسے پاگل، خپتی اور دیوانی سمجھتا ہے۔ گھر بلانا تو دور کی بات ہے، خاندان میں اتنے لڑکے ہیں، کہیں سے اس کے لیے رشتہ نہیں آیا۔ اگر آپ کے دوست حقیقی معنوں میں بیٹی کی زندگی چاہتے ہیں تو وہی اسے ایک صحت مند ماحول دے سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، اپنے گھر بلوا لیتے ہیں اسے۔ خرم کو اچھو لگ گیا۔ پاپا، ماما اور فضا کی غیر موجودگی میں انہیں کل بلوا لیتا ہوں میں، دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگے۔ آج کتنے دن بعد پارک آیا تھا اور بیل مجھے مار کی مسل بن گیا۔ نشاط سنگی بینچ پر بیٹھی تھی، قریب ہی اس کا بھائی کھڑا خشمگی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، ساتھ ہی کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ خرم بغور انہیں دیکھ رہا تھا، تبھی ابو ریحان بھاگتا ہوا پارک میں آیا۔ اس کی نظر خرم پر پڑی، اس کی جانب آ گیا۔ کیسے ہو شہزادے؟ خرم نے پیار سے اس کا رخسار چھوا۔ بالکل ٹھیک، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میں نے ماما اور چاچو کو بتایا تھا آپ کے بارے میں، آپ سے ملنا چاہتے تھے، آئیں ملواؤں؟ باپ رے، اس کے کان کھڑے ہوئے۔
रहने दो बेटा, फिर कभी सही। पार्क से खिसक लेना चाहता था, बुरा हो वक्त का। चाचू, चाचू इधर आएँ, ये रहे मेरे दोस्त अंकल। निशात का भाई लंबे लंबे डगफलता जा रहा था कि अबू रिहान ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। वहीं ठिठक के रह गया। इधर खुर्रम की अजीब हालत हो गई। चाचू ये पूछते हैं फुप्पो के मुतालिक। इसके कहने पर खुर्रम को घड़ों पानी गिर गया। क्यों जी? भाई के कहने खुर्रम सुन सा हो गया। कुछ नहीं जनाब, दरअसल ये बच्चा उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था और वो रो रही थी, तो मैं इन्हें समझा रहा था कि बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते। इसने बर वक्त बात संभाली। वो तो पागल है, इधर उधर ना निकल जाए इसलिए बच्चे ध्यान रखते हैं। वो किस बेहिसी से सगी बहन के बारे में कह रहा था। अच्छा, बेहतर यह है अपने काम से काम रखो। इसने गोया वार्निंग दी। बच्चे का हाथ थाम कर निकल गया। वो इन्हें जाता देखता रहा। बच्चे पर इसे सख्त गुस्सा आ रहा था। इसने मुड़कर निशात को देखा, उधर ही देख रही थी। खुर्रम ने नोट किया कि वो देखते रही। इसने सर नहीं घुमाया। चंद गज का फासला तय करके इसके सामने खड़ा हो गया। रुख मोड़कर पार्क में घूमती बत्तखों को देखने लगी। अगर किसी का हमारे बारे में ख्याल अच्छा है तो इसे और अच्छा साबित करना चाहिए, बुरा है तो इसे बातिल करना चाहिए। सीने पर हाथ बांधकर खुर्रम ने इसे देखा। निशात इस तरह से हथेलियों को मसल रही थी। और ज़िंदगी यूँ नहीं गुजरती जैसे आप गुजार रही हैं। तो इसने सर उठाया। खामोशी, बेबसी, मजलूमियत इंसान को अकेला कर देते हैं। वो धीरे से खड़ी हो गई। सर से दुपट्टा ढलक गया। वो शायद नहा कर आई थी। सूखे बाल शानों पर बिखरे थे। वो तुम हो जो मेरे बारे में मेरे भतीजे से पूछते हो? खुर्रम इसे देखे गया। हाँ, क्यों? इसलिए कि आप वो नहीं हैं जो नज़र आती हैं। ज़बरदस्ती बीमार बनना किसी भी मसले का हल नहीं होता, और ना ही आप कोई जानवर हैं कि रेत में मुँह छुपाकर हालात से बच जाएं। कौन होते हैं आप मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले? दबे अंदाज में चीखे। एक हमदर्द और खैर खां। मर गए सारे हमदर्द। ये नेकी मत करना मेरे साथ। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। आइंदा मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करना। वो जाने लगी। आप ख़ुद को एक नॉर्मल ज़िंदगी में ले आएँ, मैं आपको बदनाम नहीं करूँगा। खुर्रम ने मज़बूत लहजे में कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। वो गुर्राई। इतनी हिम्मत है कि किसी को जान से मार सको तो पहले इन दीवारों को गिराओ जो तुमने अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली हैं। मार दो इस तन्हाई और इस अकेलेपन को। तुम क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि आप ख़ुद को नॉर्मल कर लें। खुर्रम धीरे से मुस्कुराया। निशात ने झटके से मुंह फेर लिया। पार्क में अंधेरा फैलने को था। वो आगे बढ़ी, फिर भागती हुई पार्क से निकल गई। खुर्रम उधर ही टहलते हुए सोचने लगा। वो आपकी दोस्त है, और दोस्त से बढ़कर कोई हमदर्द, कोई मेहरबान नहीं होता मैडम ज़ोया। वो आज फिर इसके ऑफिस में था। वक्त ने इसे एहसासी कमतरी में मुब्तला कर दिया। किस्मत, तकदीर और हालात सब ने इसे तोड़ फोड़ दिया। डिप्रेशन का शिकार है। खामोशी डिप्रेशन को बढ़ाती है और बेहिसी इंसान को मार देती है। आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं। आप इसे मसरूफियत देकर डिप्रेशन से निकाल सकती थी। अगर वो कम हिम्मत थी तो आप एक अच्छे दोस्त की तरह इसकी ताकत बन सकती थी। ज़ोया सर झुकाकर पेन से आड़ी तिरछी लकीरें बनाती रही। मोहब्बत इसकी ज़रूरत भी है और ताकत भी। मोहब्बत के बगैर वो अधूरी हो गई है। अपनों की अदम मोहब्बत, अदम अपनाइयत ने इसे तोड़ दिया है। मरने की ख्वाहिश करती है। 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी है। ओह नो! खुर्रम साकित सा रह गया। ज़िंदगी पर से इसका एतबार उठ गया। खुर्रम मैडम ज़ोया को देखेगा जो अपने दोस्त के दुख पर नमनाक थीं। उनकी पलकें भीग रही थीं। आपको इल्म है कि दोस्त अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। मैडम ज़ोया इसकी बात पर चौंक गई। इसमें ख़ुद आप कितनी कसूरवार हैं, आप जानती हैं। आपने इसे मजबूत सहारा देने की कोशिश ही नहीं की। सब ने इसे छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। इसकी हिम्मत नहीं बंधाई, इसकी ताकत नहीं बनी, इसे रास्ता नहीं दिखाया, इसका ख्याल नहीं रखा, इसे समझाया नहीं। इसके घर वाले मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे मिलने नहीं देते। वो तो अक्सर खुद ही आ जाती है तो मैं समझाती हूँ, मगर वो हर चीज़ से शाकी है। वो तड़प कर बोली। मैडम ज़ोया ऑफिस में गहरी खामोशी छा गई थी। खुर्रम ने कुछ देर बाद सर उठाया। जो हो गया सो हो गया। हमें इसे ज़िंदगी की तरफ लाना है। वो पागल है ना नफसियाती। दुखों से खौफज़दा होकर इसने कंबल में मुँह छुपा लिया है। इसके आगे एक लंबी ज़िंदगी है। हमें इसे बचाना है और एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। खुर्रम साहब, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इस बार वो चौंकी। खुर्रम ने गहरी सांस लेकर इसे देखा। इसलिए कि मेरे पापा की ख्वाहिश है, वो उनके दोस्त की बेटी है, बस। या ज़ोया का अंदाज़ ज़ुमाइनी था।
हाँ, बस बेलौस और बेरिया होकर इसकी मदद करना चाहता हूँ। खुर्रम साहब, इसे खालिस जज्बों की ज़रूरत है। इसे एक ऐसे मोहब्बत करने वाले शख्स की ज़रूरत है जो इसे समझे और ज़िंदगी के भंवर से निकाल लाए। इसकी मिसाल इस आकाश बेल जैसी है जो ऊपर चढ़ने, आगे बढ़ने की ख्वाहिश में किसी भी मजबूत तने से लिपट जाती है और जब झटका लगाकर फेंक दी जाती है बिल्कुल टूट जाती है। हमें इसे मजबूत बनाना है। इसके अंदर खुद एतमादी, यकीन और क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करना है। तलख़ी हालात ने इसके अंदर जो जहर भर दिया है इसका तरियाक करना है। इसके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना है ताकि वो अपनी जंग खुद लड़ सके, खुद दूसरों को सहारा दे सके, ना कि खुद ही कमज़ोर सहारे तलाशती फिरे। मैडम ज़ोया इसे देखे गई। हम सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, मगर जो हमारे इख्तियार में है, हमारी पहुंच में है, इसके लिए तो अपनी तवानाइयाँ सर्व कर सकते हैं। अगर आप बता कर आते तो मैं इसे बुलवा लेती। मैडम ज़ोया अब इसकी बात समझ रही थी। वो आजकल पार्क नहीं आ रही, अब वो रिहान भी नहीं आ रहा। पता करवाएं कि क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ है इसे। लम्हे भर को रुका। बेहतर होगा कि आप इसके घर जाएं। जी, फिर हम खुद इसके लिए कोई अमली कदम उठाएंगे। खुर्रम संजीदा था। अगले दिन ज़ोया ने फ़ोन करके खुर्रम को बुलवाया और जो बताया इसने खुर्रम को साकित कर दिया। इसने एक और दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की है। इस बार इसे मारने की कोशिश में सीढ़ियों से धक्का दिया गया है। इसके पाँव में और बाजू में चोट लगी है, बहुत कमज़ोर हो गई है वो। ऐसा क्यों हुआ? मिली उससे जाकर? नहीं, मैं मिलने गई थी मगर कह दिया गया कि घर में कोई नहीं है। मैं बाहर खड़ी माली और मासी का इंतज़ार करती रही। मासी ने मुझे सब बताया। खुर्रम को मलाल हुआ। कोई झगड़ा हुआ था घर में शायद। तो आइंदा चंद दिन तक वो पार्क नहीं आएगी। इसकी ज़िंदगी को ख़तरा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैडम ज़ोया खामोश रहीं। खुर्रम के चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें थी। कुछ देर बाद वो खुदा हाफिज़ कहकर उठ गया। वो सीधा पापा के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर शहरियार अहमद डॉक्टर्स के पैनल के साथ मसरूफ़ थे। घर चलाया। निशात का मसला इसे अपना मसला लग रहा था, दिल से बेहद करीब। इसे जल्द से जल्द हल होना चाहिए। एक बेचैनी, एक इस्तराब ने वजूद को हिसार में ले लिया था। दुनिया कितनी बेहिस हो गई है। अपनों के खून किस कदर सफ़ेद हो गए। इंसानियत मर गई है क्या, या फिर क़ुर्ब क़यामत के आसार हैं। वो अपने क्लिनिक में बैठा कितनी देर तक सोचता रहा। रात पापा से निशात केस को डिस्कस किया तो सोच में पड़ गए। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। आफंदी दुबई गया हुआ है। क्या? खुर्रम को झटका लगा। आपके दोस्त पाकिस्तान में नहीं है? नहीं। तो फिर तो इसकी ज़िंदगी को और ख़तरा है पापा। इसके भाई इसे मार देंगे या फिर इसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो जहर खा ले और इन पर इल्ज़ाम भी ना आए। पागल तो थी ही, हम क्या करते। डॉक्टर शहरियार अहमद भी साकित हो गए। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। मैं आफंदी से बात करता हूँ। उन्होंने सेल फ़ोन उठाए मगर कॉल ना मिल सकी। फ़िज़ा और अम्मी आ गई थी। घर की रौनकें बहाल हो गई। मैं वापस आ गई हूँ और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अलीना का फ़ोन आया तो नाज से कहा, तो तुम कौन सा मेरे कहने पर आई हो? सारा फैसलाबाद देकर ही आई हो ना? तुम्हारे पुरज़ोर इसरार पर ही तो आई हूँ। टिकट्स देर से हुई तो मैं क्या करती। तो फिर तुम कब आ रहे हो? बहुत मसरूफ़ हूँ। इसने नखरा दिखाया। नाराज़ भी हो? वो हंसी। पता नहीं, मुझे पता है। आई एम सॉरी। खुर्रम, मैं क्या करती? मैं तो उड़कर आना चाहती थी। क्या करती? मेरे पर ही नहीं है। अल्लाह रे खुशफहमी। वो ज़ोर से हंसा। तुमसे ही है खुशफहमी। कहती तो वो तुम खुद को परी हो। हाँ तो और? इसके अंदाज में नाज था। तुम्हारी परी। खुर्रम हंस दिया। और इस दिन जब सख्त सर्दी थी, हर सुख कोहर की चादर थी। एक धुंध भरा ठंडा दिन था जब मैडम ज़ोया का फ़ोन आया। उनकी दी हुई इत्तला ने खुर्रम को साकित कर दिया। निशात के बेरहम भाइयों ने निशात को पागल करार देकर पागल खाने भिजवा दिया था। इसके वालिद बैरून मुल्क थे। भाइयों की बेहिसी। भाई तो बहनों के लिए जान दे देते हैं। ज़ोया, ये कैसे भाई हैं? महज जायदाद के हिस्से के लिए। कितने दिन खा लेंगे, कितना बढ़ा लेंगे। खुर्रम के लहजे में मलाल ही मलाल था। निशात को हमारी ज़रूरत है। चलो तुम पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। फ़ोन बंद करके भागा। पागल खाना। खुर्रम ने भाइयों के इस बेहिसी पर कानों को हाथ लगाया। वो दोनों एक साथ वहाँ पहुँचे थे। हंसते रोते, एक दूसरे को मारते, बाल नोचते, कोने में बैठकर सोचते और दरख्त के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाते। ठंडे फर्श पर नंगे पांव भागते लोग। ये पागल थे। एक औरत चीख चीख कर रो रही थी, बाल नोच रही थी। दूसरी औरत हंस रही थी, हाथ पे हाथ मारकर। ये पागल खाना था।
ان سب کے درمیان ڈری سہمی بھیگی ہوئی چڑیا جیسی لڑکی کونے میں دبکی فاختہ ایسا وجود اور کانپتاپ جسم۔ نشاط، زویا نے ایک دم پکارا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ نشاط! زویا آگے بڑھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ آگے بڑھی اور زویا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں پاگل نہیں ہوں، دیکھو دیکھو، میں ٹھیک ہوں، میں بولتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، پاگل نہیں ہوں زویا۔ زویا، ان لوگوں نے مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ زویا، میں مر جاؤں گی، چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ خرم نے منہ پھیر لیا۔ زویا، وہ میرے بھائی تھے۔ زویا، وہ کہتے تو میں مر جاتی، مجھے مار ہی ڈالتے، مگر ایسی ذلت۔ وہ سسک رہی تھی۔ میرا کوئی عمل ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ زویا، میں مر جاؤں گی، مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ روتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑے۔ زویا نے اس کے ہاتھ تھام لیے، اسے چوما۔ آنسو تھے کہ دونوں کی آنکھوں سے امٹ رہے تھے۔ میں لے جاؤں گی تمہیں یہاں سے، چلو۔ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر وہ پلٹی۔ نہیں، آپ ان کو کہیں نہیں لے جا سکتی۔ تینوں پلٹے۔ کچھ فاصلے پر ایک عورت سفید گاؤن پہنے کھڑی تھی۔ تو تم کون سا میرے کہنے پر آئی ہو؟ سارا کیوں؟ یہ پاگل ہیں، ان کے گھر والوں نے کہا ہے، خطرناک پاگل جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اذیت دیتے ہیں، گلا گھونٹ سکتے اور مار سکتے ہیں، زخمی کر سکتے ہیں۔ زویا، نشاط نے سہم کر زویا کے بازو دبوچ لیے۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں زویا۔ ماروی، اسے اندر لے جاؤ۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر آواز دی۔ نہیں زویا، مجھے بچا لو۔ مچل کر رو رہی تھی۔ زویا کے آنسو بھی نہیں تھم رہے تھے، وہ اسے سنبھال رہی تھی۔ نشاط، خود کو سنبھالو، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں بات کرتی ہوں ڈاکٹر سے۔ وہ ننھے بچے کی طرح زویا میں چھپ رہی تھی، سمٹ رہی تھی۔ خرم دل سنبھال کر باہر نکل گیا۔ ایسی بے حسی، ایسی بے اتنائی، اپنوں کے لیے ایسے دکھ اور ایسی بے نیازی۔ خرم کا دل درد سے بوجھل تھا۔ پاپا کو فون کیا۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور بے ہوش نیم جان نشاط کو پاگل خانے سے منسلک نفسیاتی اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ آفندی صاحب کے آنے تک اسے ادھر ہی رہنا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی، وہاں جا کر ہو جاتی۔ سارا دن زویا اس کے پاس رہتی، مختلف میڈیسن کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھ کھولتی اور بند کر لیتی۔ وہ شام کو ماما اور فضا کو لے آیا۔ فضا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تو نشاط آپ ہی ہیں، آفندی صاحب کی بیٹی۔ باپ کی خود غرضی نے اس گھر کو بکھیر دیا۔ کوئی بھائی بہن ایک دوسرے کا نہیں تھا، صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں۔ ڈاکٹرز اسے چیک کرنے آئے تھے، نرس اسے انجیکشن لگانے لگی۔ یہ شدید ٹینشن اور خوف کے زیر اثر ہیں۔ نروس بریک ڈاؤن کا خدشہ تھا، انہیں سکون کی اشد ضرورت ہے۔ باہر نکلتے ڈاکٹر واسق نے خرم سے بات کی۔ انہی خوف اور خدشوں سے تو باہر نکلنا ہے، وگرنہ ان کا دل اچانک بند بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ان کے سامنے ان لوگوں کو ان حالات کو نہ لائیں جنہیں دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو کر اذیت کا شکار ہوں۔ خرم سر جھکائے سنجیدگی سے سنتا رہا۔ انہیں پرسکون ماحول کی ضرورت ہے، جاتے جاتے تشفی بھرے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ خرم ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنوں کی بے حسی نے اسے بے حد ہرٹ کیا تھا، بھلا کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ آج نشاط کی آنکھ کھلی تھی تو قدرے پرسکون تھی۔ ادویات نے بہتر نتیجہ دیا تھا۔ کمرے میں صرف خرم تھا، وہ بھی ابھی آیا تھا۔ زویا پہنچنے ہی والی تھی، اس کا فون آیا تھا۔ اسے دیکھ کر نشاط چونک گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بیٹھ کے قریب آ گیا۔ آپ پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آپ کا معالج خرم شہریار احمد۔ اب کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ کیس شیٹ پڑھنے لگا۔ زویا آئی ہوئی ہیں، ابھی باہر گئی ہیں، اس نے تسلی دی۔ اس نے آنکھیں موند لیں، بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ رونا کمزوری بے بسی کی علامت ہے مس نشاط۔ خدا اپنے بندوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ عقل و شعور، آگہی، ادراک اسی لیے اسے بخشا گیا ہے۔ جبھی زویا اندر آ گئی۔ اٹھی نہیں ابھی تک؟ جاگ گئی ہیں، آنکھیں نہیں کھولیں گی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نظریں چرا کر دامن بچانے کی، حالات کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یا پھر یہ کہ ہر دم کوئی ان کی انگلی پکڑ کر چلتا رہے۔ نشاط نے فوراً آنکھیں کھولتی۔ خرم زویا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زویا یہ بات انہیں سمجھانی ہے کہ انسان کو رہبر رہنما کی مانند ہونا چاہیے، مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے قدموں سے زمین نہ کھینچ سکے، اپنے ہوں یا غیر۔ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ خرم کے لہجے کی مضبوطی نشاط کی دل کی زمین ہلا رہی تھی۔ زویا نشاط کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ شام کو آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔
कैसी हो तुम? जोया ने इसका हाथ थाम लिया। ये कौन है जो यूँ दीदा दलेरी से मुझसे मुखातिब होता है? निशात पूछना चाहती थी मगर ज़ुबान गूंग थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल अंकल आ रहे हैं, इन लोगों से खुद ही निमट लेंगे। जोया, मैं पागल नहीं हूँ, मैं इनकी खुशियों के लिए खामोश रहती हूँ। ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। भाभी ने मुझे धक्का दिया, रिहान ने मेरी टांग पर बैट मार दिया। उनकी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे बोलते वो हलकान हो गई थी। इसका गला रूंध रहा था, आवाज़ भर्रा रही थी। मैं मरना चाहती हूँ, मौत भी नहीं आती। आंसू भल भल गिरने लगे। जोया, मुझ पर मेरी मौत आ क्यों नहीं जाती? कितने इम्तहानों से, आजमाइशों से गुजरना है अभी। खुदा बंदों को उनकी बर्दाश्त और हिम्मत से बढ़कर आजमाइश नहीं देता। मुझे यकीन है कि एक नई ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। तभी दरवाज़ा धाड़ से खुला। दोनों हड़बड़ा गईं। दहशत से निशात की आंखें फटने लगीं। चेहरे पर फिरौनियत लिए इसका भाई काशिफ इसकी जानिब बढ़ा। तुम जोया के करीब आ रुका। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम इसे इधर लेकर आओ, मैं तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगा। और तुम? इसने झटके से निशात का हाथ खींच कर उठाया। तुम पागल हो और पागल रहोगी सारी उम्र। भाई, वो सिसकी। नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार दो, मुझे जान से मार दो, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं मर जाऊं। वो ज़ोर से चीखी। पूरी ताकत से काशिफ ने से घुमा के थप्पड़ मारा। लड़खड़ा कर वो बेड से नीचे गिरी। लोहे के बेड का कोना और सीट का कोना एक साथ वजूद में नश्ता चुभ हो गया। माथे से और आँख के पास से खून निकलने लगा। बोलती है हमारे आके, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अब अगर उधर से लाने की जुर्रत की तो मैं तुझे भी उधर पागल खाने में पहुँचा दूँगा। दांत पीसते हुए फिरौनियत से गलचा। जुर्रत, मेरी जुर्रत और बहादुरी का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं निशात नहीं, जोया अली अहमद हूँ। जोया गुर्राई, तुम बेगैरत भाई हो। मैं इसके लिए ढाल बनूंगी। ले जा सकते हो तो ले जाकर दिखाओ। ये खुला चैलेंज था। काशिफ गुर्राते हुए इसे देख रहा था। खून आलू चेहरे के साथ निशात सिसक रही थी। मुझे चैलेंज कर रही है? मुझे? वो गुर्राया। हाँ, गुंडे और बाश, तुझे खुला चैलेंज कर रही हूँ। जोया ज़रा नहीं डरी। काशिफ ने झपट कर इसका हाथ पकड़ा और निशात को खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। ये पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं पागल नहीं हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मुड़कर काशिफ ने जोया को देखा और शैतानियत से मुस्कुराया। ये देखे बगैर कि बाहर अस्पताल का अमला कॉरिडोर में खड़ा है। वो स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी। खून अब भी बह रहा था। कलाई के पास से हाथ कटा हुआ था। वार्ड बॉय ने सख्ती से पकड़कर दबाया हुआ था। स्ट्रेचर को वार्ड बॉय धकेलते हुए इमरजेंसी में ले गए। एक चुप थी जिसने इसे अपने हिसार में ले लिया। एक खामोशी थी जो इसके गिर्द गहरा डाल कर बैठ गई। नाखून काटती, हाथ मसलती रहती या फिर चुपचाप छत को तके जाती। जोया उठकर बिठाती तो घुटनों पर सर गिरा लेती। खुर्रम इसके पास आकर खड़ा होता तो निगाह ना उठाती। वो इसका कथारसिस करना चाहता था। शायद कोई बोल, कोई लफ्ज़, कोई जुमला इसे झंझोड़ दे, जगा दे, इसके अंदर जीने की उमंग पैदा कर दे। बाप ने भी आकर ढेरों प्यार किया था, अपने होने का तहफ़्फ़ुज़ दिया था, एहसास दिलाया था, मगर इसकी शख्सियत की टोट फोट दिनों में नहीं सिमट सकती थी। इसके ज़ाहिरी ज़ख्म भरने लगे थे मगर दिल के घाव रिश्ते रहते। बस चुपचाप खिड़की से टेक लगाए बाहर देखती रहती। दूसरे अगर हमें कमज़ोर समझें तो हमें बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। निशात, आपने ख़ुद को क्यों हार दिया है अपनों की खातिर? आप क्यों सीना सुपर नहीं होती? इस घर पर आपका उतना ही हक़ है जितना दूसरों का। ज़िंदगी पर आपका इतना ही हक़ है जितना दीगर लोगों का। आप क्यों अल्लाह की अता से नाशुक्री करती रहीं? अपने आप को इतना लाचार क्यों समझ लिया? दूसरों को इतना हक़ नहीं देना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी के अच्छे बुरे सबके ज़िम्मेदार बन जाएं। खुर्रम इसके सामने कुर्सी पर बैठा इसे समझा रहा था और वो सर झुकाए हथेलियाँ मसल रही थी। आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक उस नन्ही बच्ची की तरह खड़ी हैं जिसके वालिदैन भरे मेले में बिछड़ जाते हैं। वालिदैन के आपस के टूटे रिश्ते कभी नहीं जुड़ते। आपने तो ख़ुद को ही हार दिया। पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हैं। खुर्रम के लहजे में तासुफ था। निशात ने सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ हलकौरे ले रहा था। वालिदैन ने आपको छोड़ दिया मगर बाप ने तालीम के जेवर से तो आरास्ता किया था ना। आपके अंदर हिम्मत तो थी ना, खुदा के वजूद की ताकत तो थी ना। इंसान को इंसान की मोहब्बत कमज़ोर कर देती है। खुदा की मोहब्बत तो इंसान को ताकत देती है।
آپ مصروفیت کو اپنی ڈھال بنا لیتی ہیں۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، خالی گھروں میں آسیب سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت کو مست کر دیا۔ آپ ہمت تو کرتی ہیں، اپنی تنہائی سے لڑتی، اب دیکھ لیا اپنے بے بس ہونے کا انجام۔ یہ یاد رکھیے، انسان اگر خود کو کمزور بے بس سمجھ لیتا ہے تو دنیا والے سے مزید بے بس کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ سسٹر کمرے میں آ گئی تھی اسے میڈیسن دینے اور بی پی وغیرہ چیک کرنے کے لیے۔ اس کے لیے مثبت سوچوں کے در وا کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹنے لگی۔ اس کے وجود پر جمع گلیشیئر خرم کی باتوں نے پگھلا دیا۔ وہ بہت توجہ سے اسے سننے لگی تھی۔ واقعی مسیحا تھا، اگرچہ وہ کافی ہمت کر رہی تھی، مگر ماضی کسی فلم کے مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا۔ اپنوں کے رویے، ان کے لہجے، پھر نشتر چبھوتے جملے، وہ کیسے ڈھیٹ بنی رہی کہ کسی کے جملوں کا اس پہ اثر ہی نہ ہوتا۔ ڈاکٹر شہریار نے اسے کہا تھا سو اسے ڈسچارج کروا کر اپنے گھر ہی لے آئے۔ آفندی صاحب شرمندہ تھے، مگر دوسری بیوی کی وجہ سے بیٹی کو ساتھ نہیں رکھ پائے۔ ماما بھی اس کی دلجوئی کرتی رہتی۔ سنا ہے تمہارے گھر نیا مہمان آیا ہے؟ ہیلو کے جواب میں علینا کا شرارت سے بھرپور جملہ اسے سننے کو ملا تو اس کی بھی رگیں شرارت پھڑکی۔ توبہ کرو لڑکی، مجھے اتنا لوز کریکٹر سمجھ لیا ہے۔ اس کے آگے جو خرم نے کہا تو خاموش ہو کر رہ گئی، اور خرم عالم تصور میں اسے شرماتے دیکھ رہا تھا۔ میں کتنی بد نصیب ہوں نا۔ اس روز وہ زویا سے کھل کر اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو میرا اپنا گھر ہے، میں یہاں غیروں کے گھر پڑی ہوں۔ نہیں ایسا نہیں سوچتے نشاط، جہاں محبت ملے وہ گھر وہ لوگ اپنے ہوتے ہیں۔ جہاں تحفظ اپنائیت ہو گھر وہ ہوتے ہیں۔ تمہارے اپنے ذاتی گھر کو تمہارے گھر والوں نے مکان بنا دیا۔ وہاں محبت نہیں ہے، ضرورتیں ہیں، نفسا نفسی ہے، ریاکاری منافقت ہے۔ جہاں بہن محفوظ نہیں، بھلا گھر کیسے ہوا؟ خود کو بدقسمت مت کہو، رب ناراض ہوتا ہے۔ مجھے تو ڈاکٹر شہریار احمد کی شخصیت بہت اچھی لگی ہے، ان کی مسز، ان کی بیٹی، پھر ڈاکٹر خرم، سب کتنے اچھے اور محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھو دنیا اچھے انسانوں سے خالی نہیں۔ مجھے بھی ان لوگوں سے مل کر از حد خوشی ہوئی ہے۔ میرا بس چلے تو یہیں تمہارے ساتھ رہوں۔ وہ اسے ساتھ لگاتے خوشگوار باتیں کر رہی تھی۔ آپ اسی گھر میں رہیں، اس گھر کو دوسرا میکا سمجھیں، سسرال تو کہہ نہیں سکتا۔ خرم جانے کب آ گیا تھا زویا خفت زدہ سی ہو گئی۔ اور نشاط صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ تبھی ملازم کے آگے فضا چلتی ہوئی آ گئی۔ چائے؟ خرم چائے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ آ جائیں بھائی، اپنا ہی گھر سمجھیں، ہم تو آتے جاتے لوگ ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ زویا اٹھ کر چائے بنانے لگی اور نشاط سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس گھر میں کتنی اپنائیت اور محبت کا احساس ہوتا ہے، وہ سوچنے لگی۔ وہ تو اس کا غیر محسوس طریقے سے علاج کر رہا تھا۔ پاپا کے ساتھ نشاط کا کیس تفصیلی ڈسکس کرنے کے بعد اس نے نشاط کے لیے کچھ مصروفیات مرتب کی تھیں۔ کبھی ادبی کتب اسے لا کر دیتا، اخبار پڑھنے کا کہتا، رات میں باقاعدہ روز کی خبروں پر ڈسکشن کرتا، اس کی دلچسپی جانچ سکے۔ ایک دن خرم نے اسے چند کوکنگ بکس لا کر دی۔ نشاط ایسا کرو، فضا کے ساتھ مل کر کوکنگ کرو، میں اور پاپا جج کریں گے کہ کس نے اچھا بنایا۔ وہ صرف اسے مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ساختہ خول سے باہر نکلے۔ خرم کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لہجہ نشاط کے ارد گرد خوشبو بکھیرنے لگا۔ کوئی ایسا ہو جو ہماری بات، ہمارا دھیان رکھے، ہماری فکر میں مبتلا ہو، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آنکھیں موند کر اس نے ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ محبت، ایک بار پھر محبت اس کے قریب آنے لگی، خوشبو پھیلانے لگی، اپنا آپ منوانے لگی۔ صبح اس نے کلینک جاتے ہوئے دیکھا وہ کچن میں ماما کے ساتھ تھی۔ دوپہر میں فون کیا، فضا نے بتایا لاؤنج میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی ہے۔ پھر لان میں ہی بیڈمنٹن کھیلتے رہے۔ ماما کی مدد سے انہوں نے چکن شاشلک بھی بنایا۔ گڈ، فضا اسے مصروف رکھا کرو، مصروفیت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ خالی بیٹھے گی تو ہرٹ ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر شہریار احمد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، مگر رات میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے۔ رات میں شہریار ولا کے لاؤنج میں جمی گھریلو سے محفل اسے بڑی اچھی لگتی۔ شرارتیں، باتیں، سارے دن کی رودات ایک دوسرے کو سنانا، آنٹی انکل کی باتیں، فضا کے لاڈ، آئس کریم کی فرمائش اور خرم کا ایک دم سے اٹھ جانا۔ چلو کیا یاد کرو گی کہ سخی سے پالا پڑا ہے۔ یہ حقیقی دنیا اس کے خوابوں کی دنیا تھی۔ کاش یک احساس محرومی اس کے اندر ہلکورے لینے لگتا، آنکھیں بھیگنے لگتی۔ نشاط کو پتہ ہی نہیں چلا، رفتہ رفتہ بہتری کی جانب گامزن تھی۔ اس روز ڈیڈی سے ملنے آئے تھے۔ خرم، فضا اور نشاط باہر گئے ہوئے تھے۔
مجھے آپ سے بہت شکایت ہے بھائی، آپ نے اتنی اچھی بچی کی زندگی ختم کر دی۔ بیگم شہریار کی آج پہلی بار سرمد آفندی سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بچے جنہیں ہم ہی اپنی رضا سے اپنی زندگی میں لاتے ہیں، پھر لاوارث بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے قصور کی سزا بچے سہتے ہیں جو ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ جس طرح کی تربیت کرتے ہیں بچے ہمیں وہی تو لوٹاتے ہیں۔ آج انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا، مگر کیا فائدہ اس احساس کا جب عمر کی نقدی ختم ہونے کو ہے۔ بہت ترس آتا ہے مجھے نشاط پر۔ بس اپنے لیے اب میں اسے بچا لینا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اس کے دکھ کا احساس ہے، بس اب کسی کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ تجھے بھی بڈھے ہو کر عقل آئی ہے؟ ڈاکٹر شہریار احمد ہنسے۔ وہ بھی ہنس دیے۔ بیگم شہریار چائے بنانے کے لیے اٹھنے لگیں۔ کاشف کو عقل آئی ہے یا نہیں؟ عقل آئے گی تو آگ کا فیصلہ واپس لے لوں گا۔ نشاط کی تباہی بربادی کا وہی تو ذمہ دار ہے۔ اپنے پاگل اپاہج سالے سے شادی کرنے لگا تھا۔ سرمد آفندی نے غصے سے کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو ٹوٹنے بکھرنے سے بچا کر ایک نئی زندگی دی۔ جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کاشف نے تو مارنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بے حس بھائی۔ ہم بچوں کو بے حس کہتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تربیت میں کہاں کمی کی ہے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار احمد صرف سوچ کر رہ گئے۔ چائے نشاط لے کر آئی تھی۔ ہر بار ملنے پر نشاط انہیں بہتر لگتی تھی۔ کاش اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ ان کے دل سے دعا نکلی۔ خرم خوش تھا کہ اس میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مصروفیت اس کے لیے خوش آئند تھی۔ پھر فضا نے اس کے ڈپریشن کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم یہ لوگ اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے تھے اور یہی وقت اس کے لیے فیصلہ کرنے کا تھا۔ نشاط کے ہاتھ میں وہ سارے پھول تھے جو اس نے ابھی سبز مخملی گھاس سے چنے تھے۔ صبح کے اس اجالے میں آج وہ خود کو بہت اچھا، بہت خوش محسوس کر رہی تھی، اور ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے اسے بے اختیار ارقم یاد آیا۔ محبت، اس کی پہلی محبت۔ کیسی جنونی اور نڈر تھی وہ۔ ارقم اسے مل جاتا اگر عریشہ اس کی محبت پر شب خون نہ مارتی۔ اگر ارقم کو اس سے واقعی محبت ہوتی تو اسے ضرور ملتی، مگر وہ تو کرتی تھی نا۔ ہمیں اس محبت کا سوگ نہیں منانا چاہیے جو ہماری نہیں ہوتی۔ اس نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا تھا، ایک وہ جو اس کے بہت اپنے تھے، ایک وہ جو اپنے نہیں تھے۔ بقول اشفاق احمد، کسی کا نہ اچھا لگنا بھی محبت ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ ناپسندیدگی بھی ہے، محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ تبھی سیڑھیاں اترتا خرم اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ مسکراتی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ صرف ٹھیک نہیں، انسان کو فٹ ہونا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ کس بارے میں؟ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں۔ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ اس بارے میں ابھی میں نے سوچا نہیں ہے۔ کب سوچیں گی؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نشاط لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ خرم بھی ذرا فاصلے پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ صرف سوچنے اور خیالی پلاؤ پکانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو نشاط نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس لیے تم نے اچھا نہیں کیا کہ صرف سوچتی ہو۔ عمل، اور بس عمل کی ضرورت ہے۔ خود ترسی، خود رحمی کے حصار سے نکل آؤ۔ ایک بہتر زندگی تمہاری منتظر ہے۔ خرم ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کل میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گا۔ خرم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بوجھو تو جانے۔ میں بتاؤں؟ فضا دھمکی۔ اوئے! خرم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ خوشیاں، مکمل خوشیاں اس کی ہونے والی تھی۔ محبت اب وہ شادی کے بعد کرے گی۔ خوشخبری، سرپرائز، اہم فیصلہ۔ نشاط سر جھکا کر مسکراتی۔ زندگی کا تھکا دینے والا سفر ختم ہو گیا تھا۔ اب تو نئے دیپ جلنے تھے۔ ان دیپوں کی حفاظت تو وہ جان سے بڑھ کر کرے گی۔ اس کا سارا دن بہت خوشگوار گزرا۔ آنے والے دن کا احساس اسے گدگداتا رہا۔ خرم بہت اچھا تھا تو سب سے مختلف، اچھے کردار کا، پڑھا لکھا، باشعور، اس کے خوابوں کے آئیڈیل جیسا۔ رات خوب بنتے گزری۔ صبح زویا کو خواہ فون کر کے ہنستی رہی۔ اسے آنے کا کہا۔ اس کا خوشگوار موڈ زویا کو مطمئن کرتا رہا۔ بینک کی جابس آئی ہیں، تم اپنا سی وی دے دو، زویا نے کہا۔ ٹھیک ہے زویا، تمہارے پاس ہی تو ہے، تم دے دو۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا جو زویا کو مطمئن کر گیا۔ اس روز زویا نے صدق دل سے نشاط کے لیے خوشیوں کی دعا کی تھی، مگر بعض اوقات دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔
زویا گھر آ گئی تھی، نشاط کے موڈ کی خوشگواریت کو دیکھ رہی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ نہیں تو۔ کتابیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے اپنی زندگی کے لیے سیریس ہو گئی ہو۔ ہاں یہ تو ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ زویا، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، خرم صاحب کے گھر والے، انکل آنٹی، مجھے بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے ان کے درمیان۔ فضا کا رویہ تو بالکل بہنوں جیسا ہے۔ کتاب کے کنارے پر ہاتھ پھیرتے وہ سکون سے کہہ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں، چہرے کی چمک نے، ہونٹوں کی مسکراہٹ نے زویا کو چونکا دیا۔ نشاط، کسی خوف نے اسے پکارا۔ زویا، میرے خوابوں میں ایسا ہی آئیڈیل گھر تھا۔ میں اپنے پیرنٹس کی آئیڈیل زندگی تو کبھی نہیں دیکھ سکی۔ میں اپنی زندگی کو آئیڈیل زندگی بناؤں گی۔ آئیڈیل زندگی، آئیڈیل شوہر، آئیڈیل بچے، جذب کے عالم میں وہ بولے جا رہی تھی اور زویا خوف کی آہنی شکنجے میں کستی جا رہی تھی۔ نشاط، زویا آگے بڑھی، بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی ایسے خواب مت دیکھو۔ مسیحا فرشتہ ہوتے ہیں اور فرشتے زندگیوں کو خوبصورت بناتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہوش میں آؤ، حقیقت کی دنیا سے زندگی کو دیکھو۔ نشاط، نشاط کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کوئی چیز زویا کا دل چیرنے لگی۔ آؤ زویا، نیچے لان میں چلیں۔ زویا کا ہاتھ تھام کر وہ نیچے لان میں آ گئی۔ نشاط کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سرپرائز؟ کون سا سرپرائز ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ ہتھیلیاں پھیلا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر دبی اس مسکراہٹ تھی۔ تبھی گیٹ کھلا اور گاڑی اندر آ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر خرم بیٹھا تھا۔ نشاط مبہوت انداز میں اسے باہر نکلتے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک۔ زویا نے نظریں چرا لیں۔ فضا اتری اور اس کے ساتھ ہی علینا اتری۔ نشاط، تمہارے لیے سرپرائز، بوجھا تو جانے۔ علینا کا ہاتھ تھام کر فضا نشاط کے سامنے کھڑی ہوئی، ذرا فاصلے پر ہاتھ سینے پر باندھے۔ خرم بھی آ رہا تھا۔ زویا دیکھ رہی تھی، نشاط خرم کو دیکھ رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ وہ قریب آ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کرواتی ہوں تعارف۔ فضا نے منہ بنایا۔ سنو نا، میں بہت اچھا کرواؤں گا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا چلیں، آپ ہی کروا لیں۔ فضا نے ہتھیار ڈالے۔ یہ پہلے پاگل تھیں، میں نے ان کا علاج کر کے ان کو نارمل کیا ہے۔ اب بھی اکثر چیختی چلاتی ہیں، کبھی کبھی تو پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ خرم بول رہا تھا اور علینا سر گھما کر خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں کرتی تھی، اب ٹیں ٹیں کرتی ہیں۔ فضا اس تاروں پر کھلکھلا کر ہنسی۔ نشاط کے ہنستے ہوئے لب سمٹنے لگے، آنکھوں کی چمک مان پڑنے لگی۔ زویا کا دل ڈوبنے لگا۔ علینا اس پر جھپٹی، خرم بھاگا، دونوں چیخ رہے تھے۔ فضا ہنستے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی، دیکھ لیجئے ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر خرم شہریار احمد کی سنجیدگی اور شرارتیں، اور مستقبل کی ڈرمٹالوجسٹ کی شوخیاں۔ نشاط مکمل طور پر چونک گئی، مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ زویا کا دل ڈوب گیا۔ زویا، علینا میری ہونے والی بھابھی ہے، نکاح تو ان کا پچھلے سال ہوا تھا، اب عید کے بعد رخصتی ہے۔ آؤ نشاط، اندر چلیں، کچھ خاص بناتے ہیں چائے کے لیے۔ فضا کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ نشاط پتھر کی ہو گئی۔ خواب، بجھارتیں اور حقیقتیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نشاط اندر بھاگتے، ایک دوسرے کے پیچھے جاتے، کھلکھلاتے خرم اور علینا کو دیکھے گئی۔ سرپرائز کسی کے لیے خوشی اور کسی کے لیے موت تھا۔ ٹھنڈا یک ہاتھ کپ کپا رہا تھا، چہرے کا چاند کملا گیا تھا۔ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی، مگر زویا اس کے ساتھ تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ زویا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وائٹ کین کی کرسی پر وہ گر سی گئی۔ ہمیں دوسروں سے امید نہیں باندھنی چاہیے، امید کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ اور نشاط اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمیں خواب نہیں دیکھنے چاہیے، حقیقت حال سے باخبر رہنا چاہیے۔ زویا سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس کے اندر نشاط کا بجھا ہوا چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کی محبت مر رہی تھی، وہ محبت جس نے بھی سر اٹھایا تھا، پہلے ارکم اب خرم۔ میں چاہتی ہوں نشاط، اب تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ پہلے مصروفیت ڈھونڈو، جاب کرو، خود کو ہر طرح کے ڈپریشن سے نکالو، اور پھر شادی۔ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرو۔ زویا کا لہجہ بھیگ رہا تھا، مگر اپنی قوت ارادی سے وہ آنسوں پر کنٹرول کر رہی تھی۔ کسی نشاط کے سامنے مضبوط بنے رہنا تھا۔ نشاط کی آنکھوں کی سطح بھی بھیگ رہی تھی، پلکیں بھی، مگر ضبط شدت کا تھا۔ اس بار تو محبت کرنے کا انتخاب کیا تھا، پھر ناکامی۔ زویا، زندگی ویسی کیوں نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں؟
ज़िंदगी वैसी हो जाती है जैसे हम चाहते हैं, अपने क़ुव्वत इरादी से, अपने अमल से, मस्बत सोच से, शऊर आगही से। निशात इसे देखकर मुस्कुराई। हाँ, मैं अपने अधूरे ख्वाबों की तकमील करूँगी, मस्बत अमल से, खुद एतमादी से, और मुझे खुदा पर यकीन है। ज़ोया ने इसे बगौर देखा। इसके अंदर एक नई निशात जन्म ले रही थी। उस रोज़ सरमद आफंदी है, जो ख़बर उन्होंने सुनाई, इसने सबको शॉक कर दिया। निशात ने उन्हें कहा था कि वो घर जाना चाहती है और वो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं वो घर तुम्हारे लिए महफूज नहीं समझता डैडी। इसने सर झुका लिया। यह घर तुम्हारा भी है बेटा, जब तक चाहे यहाँ रहो। शहरियार अहमद ने इसके सर पे हाथ रखा। और मैं समझता हूँ निशात अपनी ज़िंदगी के लिए जो फ़ैसला करेगी वो ठीक करेगी। अब ये बेहतर और नॉर्मल है, खुर्रम ने कहा। अगले जुमे को मैंने निशात का निकाह तय कर दिया अपने भाई के बेटे ताहिर के साथ। उन्होंने एक और इंकिशाफ किया। निशात का मुंह खुले का खुला रह गया। ताहिर, ज़ारा की मोहब्बत। ज़ारा मर गई तो ताहिर भाई ने शादी ना करने का अहद कर लिया था। कैसी लाफानी मोहब्बत थी उनकी। अब वो कैसे राज़ी हो गए? निशात सोच रही थी। खुर्रम सब नोट कर रहा था। अंकल, अगर निशात की मर्ज़ी नहीं होगी तो ये रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि शादी ज़बरदस्ती का खेल नहीं। खुर्रम ने संजीदगी से कहा। सरमादा फंदी निशात को देखने लगे। उसने सर झुका लिया। ताहिर भाई मेरे लिए कैसे राज़ी हो गए, जबकि अरकम, फिर अरकम और अरीशा। इसने सोचा तो मगर कुछ बोली नहीं। वो एक अच्छा और बेहतरीन लड़का है, मैं इसे साथ लेकर आया हूँ। आप सबसे मिलवाना ज़रूरी है। असल वारिस तो आप हैं निशात के। डॉक्टर शहरियार अहमद को देखते हुए उन्होंने मोहब्बत से कहा। मैं लेकर आता हूँ। खुर्रम बाहर निकल गया। खुर्रम ताहिर को अंदर ले आया था। ऊंचा, लंबा, अच्छी डैशिंग पर्सनैलिटी थी इसकी। ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट में इसका लंबा कद और नुमाया हो रहा था। निशात इसे देखे गई। कितने सालों बाद देख रही थी, किस कदर बदल गए थे। लड़का पसंद आया? खुर्रम इसके बराबर में आ बैठा। इसने एक बार फिर सर झुका लिया। ताहिर इसकी जानी मुतवज्जा था। ताहिर सबको पसंद आया, सब नहीं ओके कर दिया। बस एक गिरा निशात के दिल में थी। ताहिर इसके लिए कैसे राज़ी हो गया। अगले दिन खुर्रम इसे समझा रहा था। निशात, इंतखाब हम सब का, मगर रज़ा तुम्हारी होगी। तुम सेहतमंद हो, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। मैं अभी इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकती। वह हथेलियाँ मसलने लगी। तुम सब फैसले कर सकती हो। अपनी क़ुव्वत फ़ैसला को जगाओ। शादी तुम्हें बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। वो इसे समझाने लगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारूँ। बिल्कुल, इंसान को इसी क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहरा करना चाहिए। मगर निशात, मेरा मशवरा है, शादी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तहफ़्फ़ुज़ देगी तुम्हें। तुम अकेले नहीं रह सकती। तन्हाई इंसान को माजी में ले जाती है, और माजी तल्ख़ हो तो असाब ज़हनी सेहत को मुतासिर करते हैं। ताहिर बहुत अच्छा और साथ देने वाला है। मुझे यकीन है तुम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी, मनपसंद, बिल्कुल वैसी जैसी तुम चाहती हो। निशात खामोशी से इसे देखने लगी। आप मेरे लिए कैसे राज़ी हो गए? रात ताहिर के सामने बैठते ही इसने पूछा। जैसे तुम मेरे लिए राज़ी हो गई, इसने भी बेसाख्ता कहा। मैं तो पागल, दीवानी और खपती थी क्या मतलब? चलो हो तो नहीं ना? वो मुस्कुराया। और ज़ारा? निशात ने गहरी सांस भरी। मरने वालों के साथ काश मरा जा सकता। इंतज़ार ला हासिल है, इसलिए ज़िंदगी उन लोगों के लिए वक्फ कर देनी चाहिए जिन्हें हमारी ज़रूरत हो। हम दोनों दो टूटे बिखरे लोग हैं। टूटे हुए लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझ सकते हैं, उनका दर्द महसूस कर सकते हैं, और मेरे ख़्याल में एक बेहतर ज़िंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। निशात उसे देखे गई। तुम भी यही सोच कर राज़ी हुई थी? नहीं, मेरी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बीच रास्ते में छोड़ेंगे तो नहीं? खदशे ने सर उठाया। मैं छोड़ने के लिए तो नहीं अपना रहा, मुझसे लड़ना झगड़ना भी नहीं। सुनो, हमारी ज़िंदगी को अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी से मत मिलाना। मेरे ख़्याल में हमारी ज़हनी हम आहंगी अच्छी रहेगी। वो शरारत से हंसा। क्योंकि तुम? वो आगे कहते कहते रुक गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी लड़की हो। निशात हंसती और ताहिर भी मुस्कुराती। ये लिस्ट बना दिए, ले आइएगा। यार, आज जैन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, वापसी पर लेते आएंगे। कल की पार्टी की सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? जी हाँ। तुम्हारी तैयारी के साथ? वो इसे देखकर शौक हुआ। जी हाँ, आपकी तैयारी के साथ। वो शरारत से हंसी। वेल डन। करीब आते हुए ताहिर ने निशात के शाने पर हाथ फैला दिया। निशात ने मसनूई खफकी से देखा, फिर मुस्कुराती। ताहिर खिलखिला कर हंसा। घर, प्यारा घर, मुकम्मल गृहस्थी, मुकम्मल हम आहंगी।
اس نے مکمل قوت ارادی سے اپنی زندگی کو ویسا بنا لیا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔